स्वागत। देश विदेश में बैठे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं उन्होंने अपने प्रोग्राम गल्लां ते गीत दे विच। मैं मेघा। अखां है ते जहान है वरना दुनिया वीरान है। जे साड़ियां अखां है तां ही असी इस खूबसूरत दुनिया नूं देख सकते हैं। जे कुछ पल लिए सोच के देखिए कि चारों पासे जे हनेरा हो जाए तो असी उस हनेरे दे विच कुछ घंटे कढ़ने ने ते कुछ घंटे ते की कुछ मिनट भी कढ़ने औखे हो जाएंगे। खास तौर पर मैं अज अखां की गल कर रही हाँ क्योंकि अज गल्लां ते गीत प्रोग्राम दे विच इसी खास विषय पर चर्चा रहेगी अखां की साम संभाल। तो जदों अखां की साम संभाल की गल आती है तो बहुत जरूरी हो जाता है कि अखां का खास तौर पर ध्यान रखिए क्योंकि अखां नूं बहुत सारी समस्यावां प्रॉब्लम्स हो जांदियां ने। भावें निगाह का घटना होए, अखां का लाल होना होए, अखां चो जे पानी आना होए या होर भी बहुत सारिया समस्यावां हो जांदियां ने। पर खास तौर पर अज असी गल करांगे मोतिया बिंद दी जिसनूं असी मोतिया भी कहने आ ते जानांगे कि यह समस्या ते किद्दां इहदी पहचान असी कर सकते हैं ते किद्दां समय सिर इसनूं पहचान के इसका इलाज असी करा सकते हैं। ते गलबात करन लई स्टूडियो दे विच मेरे नाल मौजूद ने डॉक्टर तान्या मौदगिल जी। बहुत बहुत स्टूडियो दे विच स्वागत करते हैं डॉक्टर तान्या मौदगिल जी का। डॉक्टर तान्या जी अखां दे रोगां दे माहिर ने। बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं तो जिस तरह मैं शुरुआत दे विच ही दस रही सी कि अखां साडे शरीर का बहुत ही कीमती हिस्सा है ना। तो अखां दे विच कोई भी समस्या आ जाए तो जिंदगी बड़ी औखी जी लगती है, समा कटना बड़ा औखा लगता है। तो खास तौर पर अज मोतिया बिंद की असी गल कर रहे हैं या मोतिया जिसनों असी कहने तो सब तो पहला यही तुहाडे तो जानते हैं कि मोतिया असल दे विच है की। देखो मोतिया दो तरह का हुंदा है, चिट्टा ते काला मोतिया। जे असी कहिए चिट्टा मोतिया की हुंदा है, चिट्टा मोतिया देखो साडा कुदरती एक लेंस हुंदा है अख विच, वो अपारदर्शी हुंदा है। पर जिद्दां तुसी कहो कि कुछ इहो जी बीमारियां आंदियां या उम्र दे नाल ही वो जिहड़ा लेंस है जद अपारदर्शी नहीं रहिंदा ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਦੀ ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਮਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਕਹੀਦਾ जी। तो मुख कारण की है जो असी मोतिया की गल करते हैं तो मुख कारण की है, क्यों हो जाता है चिट्टा मोतिया या काला मोतिया? देखो चिट्टा मोतिया या तो जमांदरू हुंदा है या फिर ये जिहड़ा चिट्टा मोतिया हैगा किसी कारण बाद च भी शरीर च आ सकता हैगा। उस च की हैगा कारण की हो सकते हैं? सब तो पहला है उम्र। तुसीं कहो 60 साल तो पहला ठीक हुंदा लेंस साफ हुंदा है, बट जिद्दां ही साडी उम्र वधदी हैगी है तो वो लेंस जिहड़ा हैगा उसे पानी भरना शुरू हो जाता है, होर कारणा कारण वो मोतिया बनना शुरू हो जाता है। होर जिन्ना असीं कहिए कि जमांदरू जद मैं गल कर रही कि जमांदरू भी हो जाता है ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੋਤੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਰੂਬੈਲਾ ਜਿਹਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਰੂਬੈਲਾ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਰੂਬੈਲਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੰਮਦੇ ਸਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੀਰੋਇਡ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅੱਖ ਦਾ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੋਤੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਰਨ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਮਰ ਕਦੀ 40 ਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਤੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ठीक है। तो जो असी गल करिए काला मोतिया जिहड़ा हैगा मोस्टली जिहड़ा हैगा वो अपने शरीर की बनावट इहो जी हुंदी है किसे दी ते 40 साल के उपर असी देखीदा उन्हां च काला मोतिया आ जाता है। कईयां च फैमिली च ही रन करता हुंदा है ते उन्हां च भी काला मोतिया हो सकता हैगा। जे असी बाहरले कारणों के कारण गल करिए तो हाँ कुछ ड्रग्स हुंदियां जिन्हां कारण असी कहंदे काला मोतिया बन सकता हैगा। होर जे काले मोतिए दे विच असी डिटेल च जाइए तो जे अखां दी कई बीमारियां हुंदियां जिन्हां कारण काला मोतिया हो सकता है। अखां च किसी कारण सोज पैन लग पे ते उहदे कारण भी जिहड़ा अखां दे अंदर दा पानी दा निकासन हैगा वो रुक सकता हैगा ते इस कारण काला मोतिया हो सकता है। जे चिट्टा मोतिया नहीं ऑपरेट करांदे उन्हां च हो सकता जी। तो डॉक्टर तान्या जिस तरह तुहाडे कोल बहुत सारे मरीज आंदे होणगे मोतिया बिंद या मोतिया की तकलीफ लैके, ते
ਕਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਮੋਤੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰੋਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਆਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਫਰਕ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ। ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਖ ਦੀ ਨਸ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਚਿੱਟੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ ਕਾਰਨ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਨਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਉਹ ਲੈਂਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਟੇजेस ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਪੱਕਣ ਦੀ ਸਟੇजेस ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਰੇਸ਼ੇ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਜਦ ਮੋਤੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਥੋੜਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਤੀਏ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਡਬਲ ਕਦੀ 3 ਕਦੀ 4 ਵੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਜਦ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਖਿਲਰ ਕੇ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾ ਝਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ 'ਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਟ ਖਿਲਰ ਕੇ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ ਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਿਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਐਂਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਈਡ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਲਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈਗਾ ਉਸ 'ਚ ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਏਰੀਆ ਦਿਖਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੀ। ਹੋਰ ਹੈਵੀਨੈਸ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ 70% ਆਫ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕੁਝ ਵੀ 70% ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੋਤੀਏ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਹੈ? ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ 'ਚ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਟੈਸਟ ਕਰੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਜਦ ਟੈਸਟ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਉਸੇ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਘਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਘਟੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਘਟੀ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰੀਦਾ ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਂਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਲੈਂਸ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਉਸ 'ਚ ਹੀ ਮੋਤੀਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਨਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ, ਦੇਖੋ ਨਾਰਮਲੀ 20% ਹੀ ਡੈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਟ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਡੈਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਦਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਨਾਪੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ 10 ਤੋਂ 21 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ 21 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਡ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਟੋਮੈਟ੍ਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚਸ਼ਮੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਪਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਈਡ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਪਣਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ ਜਦ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟੈਸਟ ਕਰੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰੀਮੈਟਰੀ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੀ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੋ ਜਾਏ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੱਕਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰ ਇਹੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੋਤੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਣ ਦੇਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਮੋਤੀਏ ਦਾ, ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਚਲੋ ਪੱਕਣ ਦੇਈਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਵੀਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ अर्ਲੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਨੇ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੋਤੀਆ ਪੂਰਾ ਪੱਕਣ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੇਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੇਕੋ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਵੀ ਉਨੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਅੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਾਂਦਰੂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਹੁਣ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਹਾਰਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਮੋਤੀਆ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਲੈਂਸ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀਆ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੋਤੀਆ ਹੋਣ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਤਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਤੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਤੀਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੈਂਸ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਖੁਦ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੋਤੀਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੋਤੀਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ UV ਲਾਈਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਲੈਬ ਲੂਬ 'ਚ, UV ਲਾਈਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਤੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਡਿਊਟੀ ਆਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ 8-8 ਘੰਟੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੋਤੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੋਤੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਤਾਂ ਚਾਂਸਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੋਤੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਜ਼ਨ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਲਨ ਰਹੇਗੀ, ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਥਕਾਵਟ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦ ਬੱਚੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਛੋਟੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਟੇਢਾਪਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਗਈ ਥੀ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੇਮਸ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲਸ ਜਾਂ ਟੈਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ आजकल बच्चे खाना नहीं खाते जब तक टीवी सामने ना लग्या होवे या फिर वो फोन ना दिता होवे टैब ना दिता होवे ते इसलिए उन्हां नूं जरूर हुंदा है कि मैं नाल चलदा होवे तदी असीं खाना है ते ये सारा नुकसान कर सकदा है खास करके प्री स्कूल जेडे जांदे नहीं ना नर्सरी वगैरह च बच्चे हुंदे उन्हां च ये ज़्यादा डैमेज कर सकदा जी ते ऑनलाइन काम दी जिस तरह मैं गल कर रही सी ते जे ऐनक लगा के कीता जावे ते की जिहड़ा नुकसान है वो घट सकदा है देखो ਜਿਹੜੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆਂਸੂਆਂ ਦੀ ਤੇ ਜੋ ਆਂਸੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਨਕ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਲੂ ਕਟ ਲੈਂਸਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਸ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਠੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੀਆਂ ਛੇਤੀ ਤੇ ਲਗਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ 20-20-20 ਦਾ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ 20 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਲਿਆ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਝਪਕਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀਆਂ 10 ਤੋਂ 12 ਵਾਰ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਝਪਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝਪਕਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਰ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 20 ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਝਪਕ ਲਓ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਕੁੜੀ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਛਾ ਗਈ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਕੀ ਮਿਲਾ ਗਈ ਕੁੜੀ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਛਾ ਗਈ ਓਹੋ ਓਹੋ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਕੀ ਮਿਲਾ ਗਈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਛਾ ਗਈ ਥੋੜਾ ਮੁਸਕਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਮੁਸਕਾ ਕੇ ਹਾਏ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਗਈ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਕੀ ਮਿਲਾ
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਨਿਆ ਮੌਦਗਿਲ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਜਾਂ ਮੋਤੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਨਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਉਤਾਰਨ ਦਾ, है ना। तो जे किसी ने ऐसा कोई ऑपरेशन सर्जरी कराई हुई है तो उस तो बाद जे उन्होंने मोतिया दा ऑपरेशन भी कराना पए तो ये बिना नुकसान पहुँचाए पहले वाले लेंस नूं की मुमकिन है? हाँ जी बिल्कुल, अजकल जिदा देख रहे हैं असी चश्मा उतारन वाली बहुत सारी सर्जरीज होंदियां जिस च असी एक हुंदी है अगे दे अख दे शीशे दी, एक हुंदी है अख दे अंदर ही असी लेंस पा दिंदे हुंदे हैं। हाँ, सानू थोड़ा प्रिकॉशन लेना पैंदा है लेकिन असी बिल्कुल संभाल के लेंस पा सकते हैं। उस वेले ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਉਹ ਲੈਂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਏ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਪਾਣਾ ਉਹ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਪਾਵਰਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਐਦਾਂ ਵੀ ਕਰਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਂਸ ਬਚਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਲੈਂਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ 6/6 ਆਈਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੋਤੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? देखो जिदा मैं क्या उम्र नहीं रोकी जा सकती, घड़ी दी सूई है ना अगे नूं ही घूमनी है, इदां ही उम्र हैगी है वो अगे नूं ही घूमनी हैगी, अगे ही जानी हैगी है। तो इसी तरह जे 6/6 अज हैगी है बहुता मान नहीं करना चाहिए, अगे जाके जरूर हो सकता है मोतिया हो जी। मतलब जे निगाह बिल्कुल ठीक भी है तां भी सानू चेकअप जेड़े अखा दा करांदे रहना चाहिए। खास करके मैं कहांगी 40 साल ते ऊपर जिन्ने भी लोग हैगे वो अपने काले मोतिया दा चेकअप जरूर करान, क्योंकि वो एक साइलेंट किलर हैगा, वो कद तुहाडी निगाह डैमेज कर जाए तो परमानेंट डैमेज हुंदा नाले, ਤੇ ਅਗਰ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਜ਼ਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਲੇਜ਼ਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਅੱਜਕੱਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੇ ਟਾਂਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਟਾਂਕੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜਕੱਲ ਬਿਨਾ ਟਾਂਕੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਫੇਕੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਲੇਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੇਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੱਖ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਤਾਂ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟੇਗੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮੋਤੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਟ ਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੈਂਬਰ ਖੋਲੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੋਤੀਏ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਫੇਕੋ 'ਚ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। तो इसलिए लेज़र डेफिनेटली सेफ हैगी है, लेकिन जो पुरानी टेक्निक है वो भी माड़ी नहीं हैगी। जिन्ना भी पेशेंट अफोर्ड कर सकता है उस हिसाब नाल उन्हां नूं अपना ऑपरेशन लेंस जरूर करवाना चाहिए ते अच्छे हत्थां विच वो अच्छी ही रिजल्ट आंदे हैगे। जी जी। तो जे रिकवरी की गल करिए तो ऑपरेशन तो बाद सर्जरी तो बाद कितनी जल्दी जिहड़ी रिकवरी हो जाती है? देखो नैक्सट डे पेशेंट जिहड़ा हैगा उसी वेले उहदी निगाह तो आन लग पैंदी हैगी है, पूरी भी हो जाती है। जे कोई कॉम्प्लीकेशन ना हो तो पूरी भी हो जाती है। जे असी कहिए कि अगे प्रिकॉशनस की लैनियां होंदियां, प्रिकॉशन सानू ये लैनियां होंदियां कि अख 'च कोई देखो हुण कोई भी ऑपरेशन हुंदा है अख दे अंदर छेड़छाड़ हुई हुंदी है तो जिहड़ी दवाइयां दित्तियां गईयां वो चंगी तरह पानियां चाहीदियां। दूजा अख दी साफ सफाई रखनी हुंदी, अख कच्ची हुंदी है जद तक अख पूरी तरह बन नहीं जाती तद तक सानू अख 'च कच्चा पानी जिद्दां तुसीं कहो कि आम पानी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਅੱਖ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਾਟਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਾਟਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰੂਈ ਲੈ ਲਓ, ਰੂ ਨੂੰ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਖ 'ਚ ਕੱਚਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ, ਧੂਲ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ? ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲੇਜ਼ਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਜ਼ਰ 'ਚ ਸੋਜ ਵਗੈਰਾ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਪਰ ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਨਿਆ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ?
ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸਰਜਰੀ ਹੀ ਹਾਲੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਐਂਡ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡ੍ਰੌਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਜਦ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਸ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਡੈਮੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 4 ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੀਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ ਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲੀ ਮਤਲਬ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਨਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਦੀ ਘਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਡਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਪੱਕਦੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੱਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੱਕਦੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਚਲੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਦ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਅੱਖ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਕੋਮੋਰਫਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਨਹੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਪੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬਾਲ ਧੌਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਈ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ, ਬਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਇੱਕ ਅੱਖ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਅੱਖ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਮਾਂਦਰੂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਤੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਐਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮੋਤੀਆ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਮੋਤੀਏ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਾ ਅੱਖ ਦਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੱਡੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਅੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਮੋਤੀਆ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੋੜਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲੂ ਡਾਟ ਟਾਈਪ ਹੈਗਾ ਮੋਤੀਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ। ਤੇ ਬਚਾਅ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੋਣ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੋਤੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੋਤੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਉਹ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਰੱਖੋ, ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਪੀਲੇ ਫਲ ਖਾਓ, ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਦਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੋਤੀਏ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਬਚਾਵ ਲਈ ਉਹਦਾ ਬਚਾਵ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਓ। ਬਚਾਵ ਲਈ ਚੈੱਕਅਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਨਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਈ ਚੈੱਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਨਾ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਓ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਚਸ਼ਮਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਸ਼ਮਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ
ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਪਿਓ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੀ ਟੈਸਟ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਿਖਵਾਈਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ABCD ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਕਚਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਵਾਈਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਕੱਢੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵਲੀ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਟੈਸਟ ਕਰੀਦਾ ਹੈਗਾ ਦਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਘੰਟਾ, 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਿਗਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਤੇ ਚਸ਼ਮਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਸ਼ਮਾ ਲਗਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚਸ਼ਮਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਗਾਵਣ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਖਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹਿਣ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਓ ਪੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਪੀਲੇ ਫਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਟੀਵੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੈਚੁਰਲ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਖਾਓ। ਬਾਕੀ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਬੋਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਮ ਵਗੈਰਾ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਅੱਖਾਂ ਥੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਦਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ? ਮੇਘਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਾਰਨੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਲਾਂ, ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੂਟੀਨ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ 2-2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਹੈਗੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਜਦ ਕੁਝ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਰ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ ਆਂਸੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੇ। ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰੜਕ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਆਂਸੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਆਂਸੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਜੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹ ਆਦਤ ਸਾਨੂੰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ 2 ਵੀਲਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੋ, ਜੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਖ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਓ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਜਦ ਐਸਿਡ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਖ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ 'ਚ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਮੀਕਲ ਅੱਖ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ। ਨਾਰਮਲ ਸਲਾਈਨ ਦੀ ਬੋਟਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨੂੰ 10-15 ਮਿੰਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ ਕਰਨਾ
ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਖ ਦੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਝਪਕਣ ਦੀ, है ना, पलकां दा झपकना बहुत ज़रूरी है ना साडे लई, ते की इहदी खास महत्ता है जे किसी नूं कोई समस्या आंदी है, जे ड्राइनेस रहिंदी है, जे ओह घट पलकां झपक रहे ने, ते की इह वड्डी प्रॉब्लम बन सकदी है अगे? देखो इदा है जिदा हुण मैं कहा कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जिहड़ा हुंदा है उस च तां देखो अखां घट झपकदे लोग, पर नॉर्मली की हुंदा है 10 ਤੋਂ 12 बार 1 मिनट च झपकनियां हुंदियां, पर ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਝਪਕਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਡਰਾਈਨੈਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਝਪਕਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਡਰਾਈਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਡਰਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਵਾਰ ਅੱਖ ਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲਸ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਖ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਰ ਝਪਕੇਗਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਝਪਕਣੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਐਸੇ ਝਪਕਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਲੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, है ना, कई ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਲਾਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੈਂਸ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? देखो सब तो पहला जो लेंस लगाने की अपनी ड्यूरेशन होंगी है असी कहते हैं वो साड़ी सिर्फ 4 घंटे होनी चाहिए है। उस तो बाद तुसी रिपीट कर लो, दोबारा लगा लो, बट नॉर्मली 4 घंटिया तो उपर असी कहते नहीं लगाओ, ठीक है। फिर दूजी चीज़ अख दी जिहड़ी मैं देखिया बहुत बार कि लोग जिद्दां पा के कई बार सौ भी जाते हैं, वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, वो नुकसान करेगा अख नूं। तुसी एक तरह कहो अख नूं जिहड़ा ऑक्सीजन है वो बाहरों मिल रही हुंदी अख दी परत नूं, जिहड़ी अख दा शीशा हुंदा है, असी एक तरह कंटैक्ट लेंस लगा के उन्होंने खत्म कर रहे हैं। ते जे अख नूं इहनूं लगा के तुसी सौ भी जाओगे ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਦ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਇੱਕ ਅਕੈਂਥਮੀਬਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਟਾਣੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅੱਖ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉਹੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਖ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਲਈ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਘਟਾ ਦੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਲਈ ਲੈਂਸ ਲਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਜੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਲੈਂਸਿਸ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਤਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਪੂਰੀ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲੈਂਸ ਲਗਾਉਣੇ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਟਾਈਮਲੀ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਰੱਖਣਾ ਲੈਂਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਜੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੂਰਜ ਵੱਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨੰਗੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ 'ਚ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਪਰ 10 ਸਾਲ ਡਾਊਨ ਦਾ ਲੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਦੇ 'ਚ ਹੋਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਐਕਸ-ਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਲਾਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਖੁਦ ਨੰਗੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕੀ ਵਰਤੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਓ ਪੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਾ ਐਡਿਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਜਦ ਸੌਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਸ ਕਾਰਨ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਘਟਾਓ। ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।